안녕하세요. 오늘은 2025년 8월 21일 목요일 마태복음 8장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 마태복음 8장 나병 환자를 깨끗하게 하시다. 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따르니라. 한 나병 환자가 나와 절하며 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하거늘 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 즉시 그의 나병이 깨끗하여진지라. 예수께서 이르시되 삼가 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 네 몸을 보이고 모세가 명한 예물을 드려 그들에게 입증하라 하시니라. 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하여 이르되 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이다. 이르시되 내가 가서 고쳐주리라. 백부장이 대답하여 이르되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서. 그러면 내 하인이 낫겠사옵나이다. 나도 남의 수하에 있는 사람이요 내 아래에도 군사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다. 예수께서 들으시고 놀랍게 여겨 따르는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라. 또 너희에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 그 나라의 본 자손들은 바깥 어두운 데 쫓겨나 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 네 믿은 대로 될지어다 하시니 그 즉시 하인이 나으니라. 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 앓아 누운 것을 보시고 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종들더라. 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하심이더라. 예수께서 무리가 자기를 애워싸는 것을 보시고 건너편으로 가기를 명하시니라. 한 서기관이 나와 예수께 아뢰되 선생님이여 어디로 가시든지 저는 따르리이다. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거처가 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없다 하시더라. 제자 중에 또 한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서. 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라. 배에 오르심에 제자들이 따랐더니 바다에 큰 놀이 일어나 배가 물결에 덮이게 되었으되 예수께서는 주무시는지라. 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라. 또 예수께서 건너편 가다라 지방에 가심에 귀신 들린 자 둘이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니 그들은 몹시 사나워 아무도 그 길로 지나갈 수 없을 지경이더라. 이에 그들이 소리질러 이르되 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까? 하더니 마침 멀리서 많은 돼지떼가 먹고 있는지라. 귀신들이 예수께 간구하여 이르되 만일 우리를 쫓아내시려면 돼지떼에 들여보내주소서 하니 그들에게 가라 하시니 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가는지라. 온 떼가 비탈로 내리달아 바다에 들어가서 물에서 몰사하거늘
치던 자들이 달아나 시내에 들어가 이 모든 일과 귀신 들린 자의 일을 고하니 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Matthew chapter 8. The man with leprosy. When he came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately he was cured of his leprosy. And then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was astonished, and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, it will be done just as you believed it would. And his servant was healed at that very hour. When Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. He touched her hand, and the fever left her, and she got up and began to wait on him. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word, and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. But Jesus told him, Follow me, and let the dead bury their own dead. And then he got into the boat, and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us! We are going to drown.
he replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." When he arrived at the other side in the region of the Gadarenes, 2 demon-possessed men coming from the tombs met him. They were so violent that no one could pass that way. "What do you want with us, Son of God?" they shouted. "Have you come here to torture us before the appointed time?" Some distance from them a large herd of pigs was feeding. The demons begged Jesus, "If you drive us out, send us into the herd of pigs." He said to them, "Go." So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. Those tending the pigs ran off, went into the town, and reported all this, including what had happened to the demon-possessed man. Then the whole town went out to meet Jesus, and when they saw him, they pleaded with him to leave their region. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. マタイの福音書第8章。イエスが山から降りてこられると、大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、ザラートに侵された人が身元に来て、イエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。と言った。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐに彼のザラートは清められた。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。イエスがカペナウムに入られると、一人の100人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべが中風のために家で寝込んでいます。ひどく苦しんでいます。と言った。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われた。しかし、100人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にある者たちからです。者だからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた。誠にあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。
しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。それからイエスはペテロの家に入り、彼の姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスは彼女の手に触れられた。すると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。夕方になると、人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉をもって悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのを見て、弟子たちに向こう岸に渡るように命じられた。そこに一人の律法学者が来ていった。先生、あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスに言った。主よ、まず行って父を葬ることをお許しください。ところがイエスは彼に言われた。私に従ってきなさい。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。それからイエスが船に乗られると、弟子たちも従った。すると見よ、湖は大荒れとなり、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ、助けてください。私たちは死んでしまいます。と言った。イエスは言われた。どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。するとすっかり凪になった。人々は驚いていった。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。さて、イエスが向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が2人、墓場から出てきてイエスを迎えた。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであった。すると見よ、彼らが叫んだ。神の子よ、私たちと何の関係があるのですか。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来たのですか。そこから離れたところに多くの豚の群れが飼われていた。悪霊どもはイエスに懇願して、私たちを追い出そうとされるのでしたら、豚の群れの中に送ってください。と言った。イエスは彼らに、行けと言われた。それで悪霊どもは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体が
崖を下って湖になだれ込み、水に溺れて死んだ。飼っていた人たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れていた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の人がイエスに会いに出てきた。そしてイエスを見ると、その地方から立ち去ってほしいと懇願した. 아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘의 일본어 한마디는 제자들과 함께 배를 타고 가실 때 제자들이 풍랑을 보고 놀랐을 때 예수님께서 제자들에게 믿음이 작은 자들아 하고 꾸짖으신 장면이 나오는데, 믿음이라는 그 단어를 일본에서는 신앙이라고 쓰는데요. 신앙이라는 한자를 그대로 읽어서 신코라고 말합니다. 신자는 음이 같네요. 한국어와. 네, 그래서 여기서 나온 믿음이 작은 자들아는 신코노 우스이모노 타치라고 나오는데요. 우스이는 사실 책이 굵다 얇다라는 뜻인데, 일본어에서는 믿음이 얇은 자들 이렇게 표현을 한 걸 보면 재밌다고 생각이 됩니다. 그래서 신코가 믿음이고요. 적은 자들 할 때는 우스이모노 타치에서 신코노 우스이모노 타치라고 예수님께서 제자들에게 하신 말씀, 믿음이 작은 자들아 라고 말합니다. 네, 말이 길어서 외우시기 힘드시면 신앙, 네, 신앙을 일본어로는 신코라고 한다고 외워두시면 쉬울 것 같습니다. 네, 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.